ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуротон мегардонем. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. терроризму ифротгароӣ зуҳуроти номатлуби аср аз байн бурдани он муборизаи муштараку дастаҷамъонаро тақозо менамояд. пойдории суботу амният кафили осудагии мардум ва рушду пешрафт. 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, корҳои ободониву созандагӣ ба ифтихори ин ҷашни муқаддасу бузург дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат вусъат меёбанд. ҳолати садамавии бинои шуъбаи маорифи ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ ва бетарафии масъулон дар ҳалли мушкилот. вазъи ногувори пойгоҳҳои обрасонӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, нигаронии кишоварзон, заминҳои камҳосил ва бетаваҷҷӯҳии масъулон. Мушкилот кай ҳал мешавад? анҷоми тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати таъмини ҳаракати бемамнуънияти воситаҳои нақлиёт дар роҳи автомобилгарди душанбе чаноқ. содироти лимӯ аз вилояти хатлон ба хориҷи кишвар. ҳавасмандии лимӯпарварон бештар мегардад. шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои муҳим дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мутобиқи бандҳои 8 ва 9 моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳодҳо барои додани ризоият ба Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон барои аз вазифаи прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Раҳмон Юсуф Аҳмадзод бо сабаби ба кори дигар гузаштан, аз вазифаи муовини прокурори генералӣ сарпрокурори ҳарбии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Воҳидзода Ҳабибулло Сайдулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан, аз вазифаи муовини якуми раиси суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон бозхон намудани Абдуллозода Зебонисо Файзулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан, барои ба вазифаи прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Воҳидзода Ҳабибулло Сайдулло, ба вазифаи раиси суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Абдуллозода Зебонисо Файзулло ирсол гардид. тибқи тартиби муқаррар гардида мутобиқи моддаҳои 18 ва 20 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Чиллазода Қарахон ва ба вазифаи раиси палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Каримзода Ҷамшед Абдураҳмон ирсол гардид. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Шералӣ Мирзо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Шералӣ Мирзо бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 23 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини якуми вазири мудофиа сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Собирзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Собирзода Эмомалӣ Абдураҳим бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми вазири мудофиа сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 23 январи соли 2025. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 23 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ақибгоҳ озод намудани Саидзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Саидзода Бобоҷон Абдуқодир бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ақибгоҳ озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 23 январи соли 2025
درباره از وظیفه سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن بیگ صبور. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند بیگ صبور با سبب بنفقه برآمدن از وظیفه سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 23 ینوری سال 2025 درباره از وظیفه سردار دانشکده حربی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن شاهیان. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند شاهیان عبدالستار با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه سردار دانشکده حربی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 23 ینوری سال 2025 درباره از وظیفه دیرکتور انستیتوت مسئله های آب، گیدروانرژتیک و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان آزاد نمودن امیرزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند امیرزاده عارف حمید با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه دیرکتور انستیتوت مسئله های آب، گیدروانرژتیک و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مجیدزاده اهل‌دین عبدالحی با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه سرداری ریاست مدافع و ترتیبات حقوقی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 23 ینوری سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن صابرزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم صابرزاده امامعلی عبدالرحیم وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 23 ینوری سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره معاون یکم وزیر مدافع سردار ستاد گنرالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن سعیدزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سعیدزاده باباجان عبدالقادر معاون یکم وزیر مدافع سردار ستاد گنرالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 23 ینوری سال 2025. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 23 ینوری سال 2025 درباره سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن اسفندیار سعدالله. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند اسفندیار سعدالله سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 23 ینوری سال 2025 درباره سردار سریداره حفظ سر دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن شیرعلی میرزا. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند شیرعلی میرزا سردار سریداره حفظ سر دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 23 ینوری سال 2025 درباره سردار دانشکده حربی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن سفرزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند سفرزاده خورشید سفر سردار دانشکده حربی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. 3 فوریه سال 2025 در شهر دوشنبه جلسه شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. جلسه شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با قرار رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ساعت 9 در شهر دوشنبه برگزار می گردد.
22 январ комиссия оид ба масъалаҳои иқтисодӣ назди шӯрои иқтисодии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар бинои кумитаи иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Москва таҳти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон ба кор шурӯъ намуд ки дар доираи он бахшида ба раёсати Тоҷикистон дар ин иттиҳод брифинг баргузор гардид. Дар брифинг сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия, намояндаи ваколатдори мамлакат дар ин комиссия консепсияи раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соли 2025 ва нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи онро ба ҳозирин муаррифӣ намуд. Тарафҳо дар зимн беш аз 10 масъалаи рӯзномаи ҷаласаро ки самтҳои мухталифи равобити бисёрҷонибаи кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақилро танзим менамояд, мавриди баррасӣ қарор дода, нисбат ба онҳо қарорҳои дахлдор қабул карданд. терроризм ва ифротгарии имрӯз ба хатари бузурги глобалӣ табдил ёфта оқибатҳои фоҷиабору дарозмуддати ҷамъиятиву сиёсӣ ва маънавиро ба бор овардааст ва ин зуҳурот ба суботу амнияти аҳли сайёра хавфу хатари бениҳоят зиёд дорад. Ташаббусҳои Тоҷикистон оид ба ҳалли масъалаҳои амниятӣ аз ҷумла мубориза бо терроризм, экстремизм ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар минтақа ва ҷаҳон ҳамовозӣ ва дастгирӣ пайдо намуда нақши кишвари мо дар самти мубориза бо зуҳуроти номатлуби аср бузургу бесобиқа арзёбӣ мешавад. Шарҳи Зайнолобиддин Саломиддин. терроризм ва экстремизм зуҳуроти номатлуби зидди башарӣ хислатҳои ҷаҳонӣ гирифта шаклҳои гуногун касб мекунад. дар шароити зудтағйирёбандаи вазъи сиёсии ҷаҳон вусъат гирифтани низоъҳои байни давлативу байни мазҳабӣ ва афзоиши муташаккили таҳдидҳои фаромарзӣ осебпазирии ҷомеаҳо эҳсос мешавад. рӯйдодҳои охири ҷаҳон боз ҳам тезу тунд гардидани вазъ дар шарқи наздик, осиё, африқои шимолӣ, аврупо ва дигар минтақаҳои ҷаҳон нишон медиҳад ки терроризм ва экстремизм ба хатарҳои аввалиндараҷаи ҷаҳони муосир табдил ёфтаанд. ҳолати ба вуҷуд омада метавонад ба сарнавишти ҳар миллате дар сайёра хатарҳои воқеиро дар ҳар шакл бештар созад. агар ба таърих назар кунем, ба мушоҳида мерасад ки созмону ташкилотҳои террористии экстремистӣ дар кишварҳои гуногун амал намуда ҳар яке бо ҳамдигар алоқаи зич доранд ва ҳамзамон заминагузори ҳизбу ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ гардиданд. таъкид карданд ба маврид аст ки айни замон дар арсаи байналмилалӣ зиёда аз 65 гурӯҳҳои террористии экстремистӣ фаъолият доранд ки аз ҷониби созмонҳои байналмилалии террористӣ маблағгузорӣ мешаванд. имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон кишваре мебошад ки дар сафи пеш ва ё дар хатти муқаддами бархурд бо зуҳуроти терроризму экстремизм қарор дорад. рушди босуботи иқтисодиву иҷтимоӣ ва суботи сиёсӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз таъмини амнияти миллӣ вобастагӣ дорад ва пеш аз ҳама таъмини амнияти миллӣ ин муборизаи сазовор бурдан ба падидаҳои амсоли экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. имрӯз ин падида ба яке аз сарчашмаҳои асосии буҳронзо ба яке аз омилҳои асосии аз байнбарандаи суботи сиёсӣ ва амнияти кишварҳо дар саросари ҷаҳон гардидааст. воқеан имрӯз сулҳу субот гарави таъмин гардидани рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, ҳаёти сазовору осоиштаи мардум ва риояву ҳифзи ҳуқуқи инсон дар ҳар як кишвари ҷаҳон ба ҳисоб меравад. кишварҳои олам ва ниҳодҳои байналмилалӣ низ ба нақши Тоҷикистон дар мубориза ба хатарҳои ҷаҳони муосир аз қабили терроризму экстремизм, ифротгароӣ ва қочоқи маводи мухаддир баҳои баланд доданд. ҳамин буд ки дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе борҳо чорабиниҳои сатҳи баланди минтақавию байналмилалӣ вобаста ба тадбирҳои пешгирӣ аз хатарҳои терроризму ифротгароӣ ва роҳҳои ҳалли раҳоӣ аз чунин мушкилот бо иштироки давлатҳо ва ташкилоту созмонҳои бо нуфузи ҷаҳонӣ ва доираи васеи коршиносону сиёсатмадорон баргузор гардиданд. Тоҷикистон чун аъзои комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ҳалли мушкилоти мубрами ҳаёти инсоният худро масъул медонад ва иқдомҳои бузургро амалӣ месозад. Тоҷикистон кишварест ки паёмадҳои ин хатарро эҳсос намуда буд, ҳоло низ аз таъсири он дар канор монда наметавонад. дар масъалаи мубориза бо терроризму ифротгароӣ ва дигар хатарҳои ба он вобаста дар ҷомеаи байналмилалӣ ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи шоиста ва нақши фаъол дорад. ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи хешро мушаххас сохта пешниҳодҳои худро аз минбарҳои созмонҳои ҷаҳонӣ ва ҳамоишҳои байналмилалӣ вобаста ба ин масъала то имрӯз ироа мекунад. ҷумҳурии Тоҷикистон бояд зикр намуд ки яке аз ташаббусгузорони асосии муқовимат бо экстремизм ва терроризм ба шумор меравад. аз ҷумла ин ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон зери унвони раванди Душанбе бештар маъмул аст. аз соли 2018
کنفرانسی سطحی بلند بین المللی اوید به مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم برگزار شد و در 3 سال چنین چارابین‌های سطحی بلند سالهای 2019 2022 دایر گردیدند و هدف‌های مشترک بهر مبارزه با این پدیده طرحریزی گردیدند. از جمله یکی از راه‌های خیلی مفید مبارزه با اکستریمیسم که جمهوری تاجیکستان تشبثکار این تصمیم گردید، این مبارزه بی امان بردن با سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری اکستریمیسم و تروریسم میباشد. کشور ما دوام 7 سال اخیر دو استراتژی، یکی استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان اوید با مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم برای سالهای 2016 2020 و دیگر استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021 2025 را قبول نموده است. در اساس تجربه و نتیجه های به دست آمده قبول چنین استراتژی ها در تامین امنیت و ثبات سیاسی جمهوری تاجیکستان برای شکن نمودن افراطی گروه های دهشت افکن مساعدت نموده است و امروز تاجیکستان در قطار امن‌ترین و آرام‌ترین دولت‌های منطقه و جهان قرار دارد. در دولتی که آرامی، ثبات و امنیت حکمران است، فعالیت ثمرناک و با مرام سیاست بین المللی را میتوان براه ماند. از همه اساس جوانان باید زیرکی سیاسی خیش را از دست نداده از هر وقت دیگر در حفظ اصالت پاکی گذشتگان، نگاهداری یکپارچگی وطن، یگانگی جغرافی و سیاسی کشور، دفاع صلح و آرامی، استقلال و آزادی و وحدت ملی مسئولیت شناس باشند. زین العابدین سلامیدین، مقصد اخبار. در زمینه سیاست سازنده و بنیادکارانه راهبریت مملکت، ساختمان و تجدید هزارها انشاءات تعیینات گوناگون در کشور با مرام جریان دارند. خاصه در شهر دوشنبه به مناسبت تجلیل شایسته از 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیادکاری ها با سرعت و صفت بلند به قید گرفته می شوند. در این روند انشاءات بنیاد شونده در پایتخت مملکت مطابق طلبات استواری و به زلزله تاب آوری مورد توجه مسئولان قرار داشته. در این زمینه از جانب آزمایشگاه سنجش مخصوصون ها تدبیرهای آزمایشی عملی کرده می شود. شرح فخرالدین محمد یوسف اوید به نتیجه سنجش نوبتی. جهت تامین مستحکمی بخطری خصوصا استواری بنا و انشاءات خصوصا امارت‌های استقامتی که در منطقه‌های خاکویشان فرونشین بنیاد می‌گردند طبق معیار و قاعده‌های ساختمانی عمل کننده چورابینی‌های مخصوص مهندسی پیش‌بینی کرده شده است. یکی از چنین تدبیرهای با اعتماد که به واسطه مستحکمی بناهای بلندشانه را تامین می‌نماید پیش‌بینی مخصوصان‌های آهن و بتونی است که борбардории таҳкурсии бинови иншоотро дар хокҳои фурӯнишин дучанд мегардонад. инак таҷҳизоти муосиру дақиқи озмоишгоҳи санҷиши мехсутону асосҳои бино ва иншооти корхонаи воҳиди давлатии ташхисгари раёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравии ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозии кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин навбат дар майдони бунёди баландошонаҳои иборат аз 3 қисм ва марказҳои савду хизматрасонӣ дар кӯчаи пулодии ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе мавриди омӯзиш қарор гирифт. тадбирҳои сохтмониро дар ин иншооти бунёдшаванда ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мавсими сохтмон амалӣ менамояд. вобаста ба шаҳрнома ва супоришҳо байни фармоишгарон ва раёсати экспертизаи давлатӣ қобилияти санҷиши мехсунҳо дар иншоотҳои баландошона гузаронида мешавад. дар ин навбат низ дар ҷое ки мо қарор дорем бинои истиқоматии баландошона сохта шуда истодааст ва дар ин замина имрӯз қобилияти борбардории мехсунҳои иншооти мазкур гузаронида шуда истодааст. иншооти мазкур баландошона буда барои мустаҳкам намудани асоси таҳкурсӣ ва таъмини мустаҳкамӣ ва устувории бино мехсунҳо пешбинӣ гардиданд ки қутри онҳо 1,2 метр мебошад ва дарозии мехсунҳо аз рӯи ҳисоботи геологӣ 24-25 метр пешбинӣ шудааст ва қобилияти борбардории ҳар як мехсун аз рӯи санҷиш аз рӯи ҳисобот 1150 тонна мебошад ки имрӯз ба воситаи таҷҳизотҳои мазкур санҷида мешаванд ва баъди ба анҷом расонидани санҷиши мазкур хулосаи қобилияти борбардорӣ омода гардида ба фармоишгар дастрас карда мешаванд. фаъолияти ин озмоишгоҳ ки дастоварди муҳим дар бахши меъмориву шаҳрсозӣ дониста мешавад бо мақсади баҳодиҳии риояи меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ, регламентҳои техникӣ, сифати корҳои сохтмонӣ, мавод ва маснуоти сохтмонӣ, инчунин дигар санадҳои қонунгузории шаҳрсозӣ дар бино ва иншооти сохташаванда бо мақсади таъмини зилзилатобоварии бинои иншоот фаъол гардидааст. санҷиши мехсутон тибқи меъёру қоидаҳои сохтмони амаликунанда гузаронида мешавад.
таҷҳизотҳои махсуси замонавӣ аз ҷумла бололҳои филизӣ, насоси гидравликӣ, дамкрат, прагибамер ва ғайраҳо санҷишҳо гузаронида мешаванд. Ин таҷҳизотҳоро аз дигар давлатҳо дастрас намуда дар ҷумҳурии Тоҷикистон санҷиши мехсунҳоро гузаронида метавонанд. طبق تحلیل کارشناسان از روی معیارهای پذیرفته شده در منطقه‌های خاک‌های فرونشین انشاءات بلندشانه باید با اصول سنجش مخزوطون‌ها ساخته شود. این است که در اساس دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آزمایشگاه مذکور در نزد کمیته معماری و ساختمان فعال شده کار پرثمر دارد. شرکت‌های ساختمانی که به بنیاد بناهای بلندشانه مشغولند جهت استفاده تجهیزات آزمایشگاه سنجش مخزوطون‌ها که شرط حتمی بابت زلزله تاب‌آوری انشاءات و دیگر حادثه‌های احتمالی میباشد مسئولیت احساس می‌نمایند. در این زمینه بیناکاران شرکت ساختمانی مفسیم ساختمان نیز عمارات بنیاد شونده را با در نظر داشت استواری و تاب‌آوری به همه گونه خطرهای احتمالی مورد سنجش قرار می‌دهند، زیرا استفاده تکنولوژی معاصر سنجش دقیق محصولات ساختمانی، استفاده سیمنت و آرماتورهای در آزمایشگاه‌ها سنجیده شده و تکنولوژی معاصر اساس کفالت صفت بلندی کار و تاب‌آوری انشاءات بلندشانه دانسته می‌شود. از برکت صاحب استقلالی و تطبیق برنامه‌های دولتی رشد با نظام ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان چون دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت مرحله به مرحله تامین گردیده صفت خدمت رسانی به مردم بهتر گردید. ساکنان ولایت از شرایط و امکانات معاصر بهره‌ور گردیده برای آینده درخشان تاجیکستان مقدس سهم خویش را می‌گذارند. ادامه مطلب در گزارش مهیره طاهر. сулҳу субот ва истиқлолияти миллӣ чун рамзи озодию ягонагӣ ба мо тамоми имкониятҳоро фароҳам оварда чун хуршеди дурахшон роҳи ояндаи моро нуру зиё бахшиданд ва баҳри амалӣ намудани ҳадафу мақсадҳои накӯ нерӯи тозаро ҳейдо сохтанд. дар баробари дигар муқаддасот ваҳдату осудагӣ яке аз арзишҳои волое мебошанд ки бо ба даст оварданаш тамоми астии миллии мо аз нав эҳьё гардид. ин неъматҳои бузург бо пайки хуш нуру зиё меҳру вафо ободию озодӣ ҳамфикрию ҳамзистӣ ва осоиштагиву абадиятро ба Тоҷикистони азиз оварданд. имрӯз мардуми шарифи Бадахшон хуб дарк мекунанд ки истиқлолияту осоиштагӣ беҳтарин дастовард ва пургавҳартарин рукни пешрафти давлату ҷомеа мебошанд. мардуми сарбаланди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон меваи шаҳдбори истиқлолу озодии ватанро аз ҳама дида бештар чашида дар зарфи беш аз 33 соли соҳиби истиқлолии кишвар дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳазорҳо иншооти таъиноти гуногун қомат афрохта ҳадафҳои стратегии миллӣ амалӣ ва соҳаҳои хоҷагии халқ ба таври бесобиқа рушд намуда истоданд. гоме ки мо аз кӯчаҳои шаҳри Хоруқ аз гулгаштҳои шаҳри Хоруқ тамошо мекунем як сухани пурмуҳтавои пешвои муаззами миллат ба хотир меояд ки мо бояд шукр гӯем ки ба чунин рӯзҳои ором ва осуда расидаем. сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ ки азизтарин дастоварди миллат маҳсуб меёбад чун гавҳараки чашм ҳифз намоем. ва имрӯз мо шоҳиди он ҳастем ки дар шаҳри Хоруқ аз ҳама муҳимаш волояти қонун ҷорӣ карда шудааст. ҳамаи шаҳрвандони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон меҳмононе ки аз кишвари маҳбуби мо ворidi шаҳри Хоруқ мешаванд дар кадом соату кадом вақту замоне ки набошад осуда ором амн истироҳат мекунанд ва аз ҷойҳои таърихию фарҳангӣ тамошо мекунанд. ва гузаштагони мо ҳам беҳтарин неъмати дунёро амну осоиштагӣ неъмати аз ҳама бузургро амну осоиштагӣ ҳисобида буданд. ин зиндагии шоистае ки имрӯз сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар даст доранд дар ихтиёр доранд маҳз сиёсати дурбинона ва хиратмандонаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. имрӯзҳо сокинони сарбаланди Бадахшон дар фазои орому осудаи мамлакат зиндагии шоиста дошта хурду бузурги вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳамвора дарк менамоянд ки амну осоиштагӣ муқаддастарину азизтарин неъмати дунё рукни асосии давлати озод рамзи шарафу номуси ватандорӣ ва нерӯи таконбахши ҳаёти ҳаррӯзаи онҳо буда фазилатест ки хурду бузургро ба ҳам оварда дар ниҳоди ҳар яки онҳо меҳру шафқат ва ободониву созандагиро парвариш менамояд.
менамояд. бояд гуфт ки миллати тоҷик бо шарофати ин дастовард яъне расидан ба соҳибистиқлолӣ ва сулҳу осоиштагӣ дар зарфи 33 сол таҳти сарварии хиратмандонаи пешвои миллат ба комёбиҳои назаррасе ноил гардиданд ки дар таърихи халқи тоҷик назир надорад. аз шарофати ин неъмати пурарзиш имрӯз маркази вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хорух ба як шаҳри замонавию пешрафта мубаддал гардида бо ҳидоятҳои неки роҳбарияти олии мамлакат ин шаҳри афсонавӣ ба марҳилаи нави рушд қадам гузошта истодааст. дар ин гӯшаи зебои кишвар имрӯзҳо боз сохтмони беш аз 154 иншоот идома дошта мардуми ин диёр бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу субот ва ваҳдату ягонагӣ умри осудаву зиндагии шоистаро ба сар бурда истоданд. дар заминаи амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои сарвари мамлакат дар қаламрави вилоят дар баробари бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бунёди беш аз 1500 иншоот бо арзиши харҷномавии зиёда аз 1 миллиард сомонӣ ба нақша гирифта шудааст ки ин нишонаи возеи сулҳу субот ва якдиливу ҳаммаромии халқ мебошад. дар асл истиқлол воситаи асосии рушду нумӯи давлат ва муайянкунандаи сиёсати дохилию хориҷии ҳар кишвар дониста шуда он нишони ҳуввият ифтихор номус рамзи саодат ва шарти бақои миллат буда маҳз бо ба даст овардани ин неъмати пурарзиш дар ҳаёти сиёсӣ иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвар комёбиҳои беназир ба мушоҳида мерасад. дар баробари ин истиқлол дар назди миллати тоҷик рисолати бузургеро гузошт ки муҳимтарини онҳо ташкили аркони давлати соҳибихтиёри миллӣ таҳкими сулҳу субот таъмини амнияти давлат ва ҷомеа оғози раванди созандагиву бунёдкориҳо ва расидан ба сатҳи зиндагии шоистаи мардум мебошад. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. ахбор. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри бохтар корҳои ободонӣ вусъат дошта дар пайи амалинамоии иқдомҳои самарабахш инфраструктураи маҳал мукаммал гардонида мешавад. гузориши маҳмараҷаб абдуллозода ва давлати файзулло дар ин хусус. заминаи нави рушд, ибтикороти навбанав, фароҳамсозии мусоиди кору зиндагӣ дар заминаи дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бохтар. инак бунёду аз навсозии лоиҳаҳои ҷадиди сохтмонӣ бо тарҳ ва намои муосир дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар ҷараёни тоза дошта, вусъати корҳои ободонӣ бо мароми хос идома дорад. ин ҳама ободкориҳо дар заминаи имконоти фарохи кору фаъолият ки аз тарафи роҳбарияти олии мамлакат фароҳам оварда шудааст, бо риояи низоми муосир ва истифодаи самарабахши имконият дар маркази шаҳр натиҷаи дилхоҳ ба бор овард. дар ҳудуди шаҳри Бохтар бо қарори маҷлиси вакилони халқи шаҳри Бохтар 300 адад бинои иншоотҳоро ба нақша гирифтааст ки то ин дам то соли ҷорӣ 177 бинои иншоотҳо мавриди истифода қарор дода шуданд ки 59% нақшаи умумиро дар бар мегирад. дар ҳар як кӯча, хиёбон ва шаҳраку маҳаллаҳои шаҳри Бохтар шароити мукаммали кору зиндагӣ ба мардум мавҷуд мебошад. корҳои сохтмонӣ дар бинову иншооти таъиноти гуногуни шаҳр бо назардошти талаботи замони муосир мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ анҷом дода мешавад. риояи дурусти талабот дар соҳаи меъморӣ ва сохтмон аз як ҷониб барои сокинон шароити хуби кору зиндагиро фароҳам оварад, аз тарафи дигар зебогии кӯчаву хиёбонҳоро дар шаҳри Бохтар таъмин менамояд. ин ҳама ободкориҳо самараи истиқлолияти давлатӣ буда саҳми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин самт басо беназир дониста мешавад. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақшаи таҳрезигардидаи шаҳрдорӣ аз 300 иншооти ба нақша гирифташуда айни замон 177 он мавриди истифодаи умум қарор дорад ки 59% нақшаро дар бар мегирад. ин ҳама ободкориҳо натиҷаи таҳрезӣ ва татбиқи босамари нақшаҳои мукаммали ободонӣ. дар доираи иқдомҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бохтар корҳои ободкориву созандагӣ бо маром идома дорад. айни ҳол дар ҳудуди шаҳр аз 300 иншооти ба нақша гирифташуда 170 иншоот мавриди баҳрабардории умум қарор дорад. масъулин ният доранд ки то вақти муайян шуда иншоотҳои боқимондаро бо сифати баланд мавриди истифодаи мардум қарор диҳанд. бахшида ба ҷашнҳои давлативу миллӣ ва вобаста ба сиёсати созандаи шаҳрдорӣ, нигоҳи нав, андешаи комил ва муҳаббат ба сарзамини аҷдодии маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтарро ба шаҳри дилоро табдил додааст. маҳмараҷаб Абдуллозода, давлати Файзулло, шаҳри Бохтар, барои барномаи ахбор.
در زمینه تطبیق هدفهای رشد و نقشه‌های سازنده سیمای شهر استرافشان با کلی دیگرگون گردیده اینفراستراکتور محل مرحله به مرحله مکمل گردانیده شد. در این خصوص مضبوط بابازاده گزارش آماده نموده است. تحت توجه و دستگیری‌های پیوسته اساسدار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و عملی سازی برنامه رشد اقتصادی اجتماعی برای سالهای 2021-2025 شهر و دهات استرافشان با کلی تغییر یافته و یک گوشه آباد و زیبای تاجیکستان به اشتاسا مبادل گردید. برنامه مذکور از 180 لایحه افضلیتناک عبارت بوده در رشد و پیشرفت منبعده شهر و دهات موقع کلیدی پیدا کرد. در این دوره حجم استحصال محصولات واقعی از 1 میلیارد و 915 هزار سومانی سال 2020 به 4 میلیارد و 128 میلیون و 800 هزار سومانی رسیده. حجم استحصال محصولات صنعتی در همبستگی با برق، آب و دیگر نمود خدمت‌رسانی‌ها از 555 میلیون و 796 هزار سومانی سال 2020 به 1 میلیارد و 448 میلیون و 580 هزار سومانی رسانیده شد. طبق معلومات آماری، اول در شهر 101 کارخانه خرد و کلان صنعتی فعالیت دارند که نسبت سال گذشته 7 عدد زیاد بوده. از این مقدار 41 کارخانه موسمی، محصولات 4 کارخانه به صادرات نگرانیده و 51 کارخانه دیگر محصولات وارداتی واسکننده استحصال می‌نماید. در سال 2024 9 کارخانه نوی استحصال صنعتی به استحصال مبل‌های وطنی، کارکرد محصولات، دوزندگی، استحصال مایع‌های ظرفشویی، استحصال جزودان، استحصال سوزانداری و واسطه‌های یک کرته خطروی نگرانیده، یک خط نوی استحصالی در جمعیت سهام پوشیده آب زلال و 2 خط نوی استحصالی در جمعیت دارای مسئولیت محدود عدل با فراگیری 107 جای نوی کاری دائمی و فعالیت پرداختند و با این وسیله صنعتیان در غنی گردیدن بودجه دولتی سهم مناسب گذاشته با بودجه دولتی 139 میلیون و 793 هزار سومانی مبلغ وارد نمودند که این نشان دهنده نسبت همین دوره سال 2023 29 میلیون و 40 هزار سومانی زیاد است. مورد تذکر است که کشاورزان با همت همه شغل‌های خواجگی‌داری شهر استرافشان سال 2024 حجم استحصال محصولات کشاورزی را به 2 میلیارد و 680 میلیون سومانی رسانیدند که از آن 2 میلیارد و 276 میلیون سومانی محصولات زراعتکاری و 404 میلیون سومانی محصولات چارواداری را تشکیل داده. نسبت سال 2023 سرشمار مال کلان شاخدار 2907 سر، استحصال تخم 8 میلیون 810 هزار دانه زیاد گردیده. استحصال سالانه گوشت شیر متناسباً 112% را تشکیل داده. رشد بی‌میلان ساحه از آن دلالت می‌دهد که امکان باز هم بیشتر استحصال محصولات نیاز مردم و تامین فراوانی بازار استعمالی موجود میباشد. جهت سزاوار و ارزنده استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از 990 بند نقش چهاربینی جشنی تا این مدت با خوبی ساختمانچیان 596 انشاءات با خرج 233 میلیون و 800 هزار سومانی بنیاد و نوسازی کامل و مورد استفاده قرار داده شده است. از این حساب 21 انشاءات صنعتی، 35 انشاءات ساحه معارف، 10 انشاءات ساحه تندرستی، 107 انشاءات ساحه راهسازی، 59 انشاءات ساحه سودا و خدمترسانی و دیگر انفراستراکتور اساسی مورد بنیاد و نوسازی کامل قرار گرفته. با این وسیله 1042 جای کاری تأسیس داده شده است. البته این همه پیشروی‌ها ثمره استقلال دولتی و جهد و تلاش اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در راه باز هم بهتر گردیدن سطح زندگی و فراغت ساکنان شهر و دهات استرافشان به شمار می رود. مضبوط بابازاده، فردوس عمرов، عمرجان یوسفov، شهر استرافشان، اخبار. ساختمان بیناهای اساسی و ایلوگی مکتب در شهر حصار در دایره آمادگی‌ها با جشن 35 سالگی استقلال دولتی جریان دارد. در مجموع با جلب سرمایه و از جانب صاحبکاران و ساکنان محلی حالا ساختمان 2 بینای اساسی و 9 بینای ایلوگی مکتب جریان دارد. گزارش در این خصوص. تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر حصار بنیاد بیناهای اساسی و ایلوگی مؤسسه‌های تعلیمی در مجموع 146 صنفخانه به نقشه گرفته شده است. تنها سال 2024 علاقه 66 صنفخانه مورد استفاده قرار گرفت. انشاءات ساحه معارف در دایره دستگیری‌های حکومت کشور با جلب سرمایه، سهمگذاری فعالانه ساکنان و صاحبکاران در یکجایی با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار ساخته می شود. یعنی امروز در دایره اجرای هدایت‌های رهبر دولت
ساکنان شهر متحد شده دستجمعانه در کارهای آبادانی سهمگذاری میکنند. اقدام گرفتیم که در همین دهه خودمون با اهل دهه و صاحبکاران یک 4 سیمخانه ایلاوگی و یک تالار مجلسگاه ساخته دهیم. باز یک گروه صاحبکاران همین دهه ما بزیمه گرفتن که در صحن همین مکتب خودمون یک پرچم و یک نشان دولتی ساخته دهند. حالا باشد بنیاد بیناهای نوی تعلیمی در دهه‌های نوروز، توده، موضع ارتبوز، دهه کهن و جماعت شهرک حصار جریان دارد. ساختمان بیناهای ایلاوگی و سیمخانه‌ها در شهر حصار در روزهای مساعد فصل بهار از جانب کارگران و متخصصان تیزانیده می شود. در دهه‌های سیبستان و نیاگان ساختمان بیناهای نوی تعلیمی روزهای نزدیک آغاز می گردد. حالا در سراسر شهر ساختمان 37 مرکز انکشاف کودک و بنیاد کودکستان در دهه حیات نو جریان دارد. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار، اهل زیا، صاحبکاران و ساکنان شهر سیاست معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را سرمشق کار خود قرار داده برای مهیا نمودن شرایط مساعد به خوانندگان و آموزگاران همه روزه کوشش به خرج داده ایستادند. در سال 2024 66 صنفخانه و 2 مؤسسه نوی تعلیمی ساخته به استفاده داده شده است. ما همچو آموزگار دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود کرده کوشش به خرج می‌دهیم که از تمام دانش و تجربه و ملکه خود استفاده برده بهره بلند برداشتن سطح صفت دانش شاگردان مهنت کنیم. حالا در مجموع در شهر حصار بنیاد 2 بینای اساسی، 9 بینای ایلاوگی، 71 صنفخانه و 3 تالار ورزشی جریان دارد. امروز هدف به فراهمسازی شرایط مساعد برای تعلیم و به کمال رسانیدن نسل خویشتنشناس روانه کرده شده است. در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار و ساکنان دستور سپارش‌های راهبر دولت را سرمشق فعالیت قرار داده عزم گرفتند که تحکیم سازندگی‌ها را تامین و در رشد محل سهم نمونوی گذارند. معارف در سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت موقع بسیار هم اساسی موقع بلند را اشغال میکند و در پرتو دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار و صاحبکاران و شخصان سخاوت‌پیشه دهه روشندلان در سال تحصیلی 2024-2025 اما چطوری که می‌بینیم 6 تا صنفخانه ایلاوگی ساخته به استفاده داده شد. عین زمان در مؤسسه نورسایی جای نشست نیست، پوره با جای نشست خوانندگان تامین هستند. تحکیم سازندگی‌ها، فراهمسازی شرایط برای تعلیم و تربیت نسل نورس و با دستاوردهای بلند مهنتی تسجیل نمودن 35 سالگی استقلال دولتی از هدف‌های اساسی ساکنان شهر حصار به حساب می‌رود. با رونق بنیادکاری‌ها در زمینه دستگیری‌های پیوسته حکومت کشور، ساکنان شهر حصار سعادت و خوشروزی را در زندگی افزون می‌کنند. در شهر پنجکند بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی، کودکستان‌ها، تالار و میدانچه‌های ورزشی، مرکزهای سلامتی و خدمت‌رسانی ادامه داشته تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی با 100 انشاءات دیگر با شرایط و امکانات معاصر مورد استفاده قرار داده می‌شود. دلیر بازار و زرهونی نعمت‌الله در این خصوص گزارش می‌دهند. در شهر پنجکند کارهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی و همین گونه اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که از پیام نوبتیشان به مجلس عالی برمیآید وسعت تازه را کسب می‌نمایند. اگر تا امروز از انشاءات به نقشه گرفته شده 558 تا آن ساخته به استفاده داده شده باشند، امروزها در زیاده از 100 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی با مرام رفته ایستادند و در روزهای نزدیک چند انشاءات دیگر برای به استفاده دادن آماده میشوند. در این روند بنیاد قصر و میدانچه‌های ورزشی، کودکستان‌ها، مکتب‌ها، بیمارخانه و بنگاه‌های طبی، گرمخانه‌ها، بیناهای استقامتی و مأموری، مرکزهای خدمت‌رسانی، کارخانه‌های صنعتی، تعمیر و منفعش‌نمایی راه‌ها و همین گونه بهتر گرداندن اینفراستراکچور ساحه کشاورزی موقع مخصوص دارند. این است که در دهه مرغدر جماعت دهاتی رودکی شهر پنجکند با مساعدت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر و سهمگذاری صاحبکاران محلی
جوانان باننگ و ناموس و شخصانی که مبلغ‌های برای ادای حج جمع نموده خود را در این کار آبادانی صرف می‌کنند ساختمان میدان پرچم، میدانچه و تالار ورزشی با نام پهلوانان سوخت ادامه دارد. در بنیاد انشاءات مذکور برغم سردی هوا بیش از 50 نفر ساکنان دهه با جلب تکنیکای ضروری به حشر برآمده و بنیاد بینای تالار ورزشی و تخت و هموار نمودن صحن میدان پرچم مشغول میباشند. حشرچیان نیت دارند تا انشاءات مذکور را در مهلت پیش بینی شده و با صفت و نمای زیبا ساخته آن را به منطقه استراحتی و برگزاری مسابقات و مشق و تمرین نورسان و جوانان دهه تبدیل دهند. در جماعت دهاتی به نام ابو عبدالله رودکی که دارای نزدیک 24,000 اهالی است با دستگیری مقامات دولتی و تشبث و اقدام‌های وطندوستانه ساکنان و صاحبکاران بنیاد و با استفاده سپردن 43 انشاءات به نقشه گرفته شده. تا این دم 29 انشاءات مورد استفاده قرار گرفته است. ساکنان جماعت دهاتی رودکی بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیادی چندین انشاءات را به نقشه گرفتند. از جمله امروز در دهه کلانترین حدود جماعت دهه مرغدر ساختمان تالار ورزشی، میدانچه ورزشی و میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده. این زمان ساختمان اون ادامه دارد. این اقدام از جانب اصلا گیریم جوانان همین دهه پیش گرفته شده است و با مبلغ گذاری آنها با دستگیری های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکین عملی می‌گردد. در جماعت دهات رودکی تا به امروز 43 انشاءات و بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده بود و الحال 29 تای آن ساخته به استفاده داده شده است. حاضر در خودی همین دهه 3 ساختمان چنین انشاءات های گوناگون تعیینات گوناگون ادامه دارند و ما تصمیم گرفتیم که همین ساختمان میدانچه ورزشی و تالار ورزشی و میدان پرچم رو در عرفه نوروز بین المللی به استفاده دهیم. همچنین در دهه باغچه دهات شنگ ساختمان بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 115 برای 800 خواننده با مرام رفته ایستاده است. بینای مذکور طبق لایحه از 2 آشانه و 16 سیبخانه عبارت بوده با طرح و نمای زیبا ساخته می شود. در بینای اساسی آن کارهای ساختمانی در حال انجامیابی است و ساختمانچیان بعد نصب تیره‌ها ها بر رنگ و بارنمایی داخلی آن پرداختند. در گوشه دیگر باشد ساختمانچیان به بنیاد بیناهای یاری رسان مشغولند و نیت دارند که بینای مکتب مذکور را در مهلت معین گردیده با سطح و صفت بلند به استفاده دهند. کارهای ساختمانی در بیمارخانه منطقوی دهه غوسر نیز با مرام پیش می روند. انشاءات مذکور جهت بهتر نمودن سطح و صفت خدمترسانی طبی به اهالی بنیاد گردیده دارای 120 کد می باشد و در آن شعبه های تولد، جراحی، عضوهای درونی و غیره جای داده می شوند. بنا از 3 آشانه و تخانه عبارت بوده. پس از مورد استفاده قرار گرفتن برای 24,000 اهالی دهات به نام لایق شیرالی و جماعت‌های نزدیک خدمت می‌رساند. مورد به ذکر است که بینای بیمارخانه منطقوی دهه غوسر سالهای پیش ساخته شده. با نظرداشت فعالیت طولانی ضرورت به میان آمد که بینای نو برای کارمندان این مؤسسه تندرستی ساخته شود. بینای نو با فراگیری تمام شرایط با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت بنیاد و مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شهر پنجکین مرکز طبی شفا که در یکی از گوشه‌های زیبا منظر ساحل رود زرافشان واقع است با مساعدت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و سهمگذاری صاحبکار عبدالشفیع حاجی تعمیر و تجدید می‌گردد. در داخل آن همچنین نخستین مرکز آش پلو در شهر پنجکین با طرح ملی بنیاد خواهد شد. طور معلومات دادن بینای مرکز طبی تجدید شده به خود نمای نو می‌گیرد و در آن برای طبابت و استراحت مزاجان شرایط مساعد فراهم آورده شده. من بعد چون طبابتگاه آسایشگاه خدمت می‌کند. در یک گوشه حدود این مرکز حالا ساختمان مرکز آش پلو با طرح و معماری ملی ادامه داشته. بعد انجام کارها آن به گوشه استراحت برای مهمانان و ساکنان شهر تبدیل می‌یابد. بنیاد و نوسازی انشاءات ساحت در شهر پنجکین امکانیت فراهم می‌آورد که سطح خدمترسانی طبی به اهالی منطقه باز هم بهتر گردد. در شهر پنجکین با مقصد تأمین اجرای دستور و سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با بنیاد کارخانه‌های نوی صنعتی نیز دقت مخصوص داده می‌شود. این است که با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکین در ساحل دریای زرافشان در حدود جماعت دهات سوجینه اولین کارگاه
استحصال شیفر بنیاد می شود. کارگاه استحصال شیفر و کارکرد سنگ و شغل از جانب صاحبکار بهادر نعمت‌الله بنیاد شده. هدف آن تامین بازار داخلی با محصولات وطنی ارزیابی کرده می شود، زیرا طلبات اهالی به این محصولات ساختمانی زیاد می باشد. گفته شد که تجهیزات ضروری به شرکت‌های خارجی فرمایش داده شده است و حالا آماده نمودن میدان ساختمان با جلب تکنیک‌های ضروری ادامه دارد. مؤسسان کارگاه با آموزش بازار در آینده همچنین استحصال کردن تونوکه و بامپوش‌های زمانوی را نیز در نظر دارند. در ادامه کارهای بنیادکاری در شهر پنجکن نخستین کارگاه استحصال پایافزال برای به استفاده دادن آماده کرده می شود. کارگاه مذکور از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود ظرفشانساز بنیاد گردیده. با مورد استفاده قرار گرفتن آن 25 نفر صاحب جای کاری می گردند. طبق نقشه در کارگاه مذکور در یک سال تا 60,000 جفت پایافزال استحصال خواهد شد. تجهیزات پایافزال دوزی از خارج مملکت وارد گردیده. 2 نفر متخصصان به آموزش فرا گرفته شدند و من بعد همه کارمندان به کسب آموزی جلب کرده خواهند شد. حالا کارهای آرایشی ادامه داشته. نمونه های سنجشی پایافزال آماده کرده شده است. دلیری بازار، زرهون نعمت‌الله، شهر پنجکن. اخبار. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان میدان گرمخانه‌های پرورش لیمو زیاد از 400 گکتار را تشکیل می‌دهد. این موسم لیمو پروران زیاد از 10300 تن لیمو جمع آوری نمودند که نسبت به همین دوره سال گذشته نزدیک به 800 تن از زیاد میباشد. در برابر تأمین فراوانی بازار داخلی با این نمود محصولات همچنین قسمت معین آن به خارج کشور صادرات کرده می شود. شرح بیشتر در تهیه محمد عبدالزاده و دولتی فیض‌الله. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان با مقصد افزایش دادن حجم استحصال لیمو، وسع نمودن میدان گرمخانه‌های لیمو پروری، جمع‌آوری و به تلف ذخیره کردن آن، اینچنین تأمین طلبات بازار داخلی و زیاد نمودن حجم صادرات به خارج کشور، تدبیرهای سروقتی عملی کرده می شود. در موسم امساله جمع‌آوری لیمو و دیگر محصولات کشاورزی، اگنتی صادرات یکجا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت با لیمو پروران همکاری زیش را به راه مانده، محصولات باصفت را در برابر تأمین طلبات بازار داخلی همزمان به خارج کشور صادرات نمودند. ولایت ختلان یکی از کلانترین صادرات کننده محصولات کشاورزی در قلمرو جمهوری تاجیکستان به شمار رفته. همه ساله از قلمرو ولایت هزارها تن محصولات کشاورزی خوشصفت به خارج کشور صادرات کرده می شوند. باید قید کرد که امسال حاصل محصولات کشاورزی در ولایت خیلی خوب بوده. در دوام سال 2024 19740 تن محصولات کشاورزی از قلمرو ولایت به خارج کشور صادرات کرد که نسبت به همین دوره سال گذشته 12000 تن زیاد بوده. حجم مبلغ 5.5 میلیون دلار را تشکیل داده است. تا امروز با مساعدت اگنتی صادرات از جمهوری نزدیک به 2000 تن لیمو از خواجگی‌های لیمو پروری ناحیه‌های جیهون، کوشانیان، وخش و شهر لیوکانت ولایت ختلان به جمهوری‌های ازبکستان، قزاقستان و فدراسیای روسیه صادرات شده. این اقدام باز هم ادامه داده می شود. حالا در حدود ولایت 2700 تن لیمو با نظرداشت تامین بازار داخلی در دوره زمستان و پیشگیری از بلندشوی نرخ در سردخانه‌ها نگاه داشته می شود. وابسته به دستور سپارش‌های بی‌واسطه‌ای اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت صادرات نمودن میوه تازه و خوش صفت از جهت اکولوژی تازه لیمو و خارج کشور صادرات نماییم. باید قید نمود که طبق معلومات‌های آماری در ولایت ختلان همگی 401 گکتار میدان کشت از جمله گرمخانه یعنی برای پرورش لیمو موجود می باشد که از آن 10327 تن محصولات خوش صفتی از جهت اکولوژی تازه یعنی لیمو استحصال گردید. طبق خلاصه کارشناسان طلبات اهالی کشور به استعمال لیمو در یک سال برای یک نفر 5 کیلوگرم را تشکیل داده. زیاده از 6500 تن لیمو برای قانع گردانیدن طلبات استعمال کنندگان در بازارهای داخلی کشور به فروش برآورده شده است. کشاورزان ناحیه جیهون در میدان 300 گکتار لیمو پرورشگاه دارند که از این 270 گکتار حاصل دهنده می باشد. در سال 2024 8000 تن استحصال نمودند که از این 2000 تن به خارج کشور صادرات نمودند. در بازارهای داخلی
زیاده از 3000 تن به فروش برآوردند. عین زمان در سردخانه ها به مقدار 2700 تن لیمو ذخیره کرده شده است که امروز از طرف خریداران ازبکستان خریدارا اومدند. هر 1 کیلوگرم لیمو رو به مقدار 11 سومانی خریداری نمودند. با دستگیری агентии صادرات در ولایت ختلان و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری، گروهی کاری فعالیت را جهت دستگیری لیمو پروران، دریافت خریداران، جمع‌آوری محصولات، ذخیره و صادرات آن ادامه داده. مسئولان تلاش نموده ایستادند که دسترنج اهل زحمت را در برابر تامین طلبات بازار داخلی همزمان به خارج کشور صادرات نمایند. لیموی در اقلیم تاجیکستان استحصال گردیده از لحاظ صفت و طعم فرق کنندش در خارج کشور طلبات زیاد دارد. با نظرداشت این همروزه محصول دسترنج خواجگیداران ولایت با مساعدت کارخانه واحد دولتی تاج اگروپروم اکسپورت به طلبات بازار جهانی مطابق گردانیده شده صادرات کرده می شود. در ناحیه رشت با مقصد به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های نو، تدبیرهای ضروری راه اندازی شده برای دسترسی به آب پالایزی خطهای آبکشانی و پایگاه‌های نو بنیاد شده است. در پی چنین تدبیرها علاوه باز میدان 100 گکتار دیگر آبیاری می شود. گزارش دیگولی محمود. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاکید شده است که با نظرداشت افزایش اهالی مملکت برنامه از خودکنی زمین‌های نوی کشاورزی تطبیق کرده شود. این است که جهت عملی شدن نشاندادهای پیام راهنماساز از حساب مبلغ‌های آگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دهه یرخیچ جماعت دهاتی هایت ناحیه رشت ساختمان کانال در مسافه قریب 7 کیلومتر برای آبیاری نمودن زمین‌های بیکار خوابیده آغاز گردید. با دستور هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساختمان کانال در مسافه 7 کیلومتر ادامه دارد که با استفاده دهی کانال برای مردم ساکنان جماعت دهات حاید امکان می‌دهد که باغداری و کارتوشکا پروری شغل اساسی ساکنان به حساب می‌رود. زیاده از 100 گکتار باغ‌های نو و کشت کارتوشکا را زیاد گردانیم. سربند کانال از سطح بحر در بلندی قریب 2000 متر جایگیر بوده. منبع آب رود کوهی از روی حسابات متخصصان ساحه کشاورزی می‌تواند در موسم آبیاری زراعت‌ها بیش از 200 گکتار زمین‌های تشنه‌لب را با آب پالایزی پوره تامین کند. کارهای ساختمانی از روی نقشه فرمایشگر جریان داشته. آن را مؤسسه دولتی نظارت حالت ملیوراتیوی زمین‌ها و استفاده آبیاری از روی لایحه عملی شده ایستاده است. در مسیر ساختمان کانال 1 کیلومتری آن با قبرهای حجمشان 286 و 5 کیلومتر و 803 متر باقی مانده طریق کشاده بنیاد کرده می شوند. برنامه از خودکنی و آبیاری زمین‌های حدود دهاتی هایید و دیگر موضع‌های به آب ناحیه رشت اساساً برای رشد ساحه کشاورزی پیش بینی شده. روند کارهای آبادانی مرحله به مرحله عملی می گردد. برنامه از خودکنی و آبیاری زمین‌های حدود دهاتی هایید و دیگر موضع‌های به آب ناحیه رشت اساساً برای رشد ساحه کشاورزی پیش بینی شده. روند کارهای آبادانی مرحله به مرحله عملی می گردد. از جمله طی 2 سال اخیر در موضع دشت به آب دهاتی هایید از حساب از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده 120 گکتار زمین به گردش کشاورزی فرا گرفته شد که بدین وسیله استحصال محصولات کشاورزی به خصوص کارتوشکا باز هم بیشتر گردید. مقصد اساسی از خودکنی زمین‌های بیکار خوابیده اصلاً افزایش میدان کشت، استحصال محصولات خوش‌صفت و فراهم آوردن جایهای نوی کاری به شمار رفته. بدین وسیله پیشرفت اقتصادی تأمین کرده می شود. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در ناحیه کوهستانی مستشو 36 مؤسسه تعلیمی فعالیت می‌کند که در آنها 5896 خواننده
به تحصیل فرا گرفته شدند. متاسفانه بینای شعبه معارف ناحیه در حالت صدموی قرار داشته، شرایط کاری در آن مهیا نیست. وضع مذکور کسی از مسئولین را به تشویش نآورده است. یعنی سالیان زیاد است که بینای مذکور تعمیر و از نوسازی نمی شود. کی باید چاره اندیشد؟ وضع فعلی در گزارش نوبتی. ناحیه کوهستان مسجد در زمان صاحب استقلالی و محض با ابتکار پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان همچون ناحیه از سر نو تأسیس داده شده، بنیاد تمام اینفراساختار آن از صفر آغاز گردیده، مرحله به مرحله مکمل گردیده ایستادند. خصوصا تا زمان تأسیسش در این ناحیه 4 مؤسسه تعلیمی فعالیت می‌نمود. امروز باشه شماره مؤسسه‌های تعلیمی به 36 تا رسیدند و در آنها 5896 خواننده به تحصیل فرا گرفته شده، با آنها 630 آموزگار درس می‌دهند. در مؤسسه‌های تعلیمی که اکثریت آنها در زمان صاحب استقلالی بنیاد گردیدند، شرایط خوب علم آموزی مهیا گردیده است که این همه از توجه حکومت کشور بر رشد این ساحه در ناحیه کوهستان مسجد درک می‌دهد. محض همین توجه است که همه ساله سوادناکی طالب علمان افزوده، شماره اشتراکچیان آزمون و المپیادهای جمهوریوی زیاد می‌گردند. بلند گردیدن صفت تعلیم اگر از یک جهت از شرایط فراهم گردیده و ملکه و مهارت آموزگاران وابسته باشد، از جهت دیگر نظارت پیوسته رهبری و ناظران شعبه معارف و همه گونه توصیه و مصلحت آنها نیز به این روند تاثیر مثبت میرساند. اما بینای کاری نداشتن کارمندان شعبه معارف ناحیه از مشکلات حل طلب دانسته می شود. به گفته مسئولان از سال 2021 این جانب بینای شعبه معارف در حال صدموی قرار داشته، در آن امکان فعالیت نمودن موجود نمی باشد. مشاهده ما از دیوارهای اطراف بنا این گفته ها را بازگو می نمودند. گفتن ضرور است که نداشتن بینای کاری و همه گونه در بینای گوناگون فعالیت نمودن کارمندان شعبه بر روند تعلیم و تربیت تاثیر خود را میرساند. به گفته هلدانها چند سال است که وعده ساختن بینای علاوه برای کارمندان شعبه معارف ناحیه کوهستان مسجد مطرح میگردد، اما تا امروز اقدام جدی در این سمت گرفته نشده است. متاسفانه سال 2021 بنابر کارناشایم گشتن بینای شعبه معارف ناحیه کوهستان مسجد امروز بینا فعالیت نمی کند و تمام کارمندان دستگاه شعبه معارف ناحیه در مؤسسه تعلیمی مکتب اینترنت کار و فعالیت کرده ایستادند و طبق نقشه های تصدیق نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه آید به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساختمان بینای نوی شعبه معارف ناحیه نیز به نقشه گرفته شده است و امروزها کارهای لایه کشی آن در مرکز ناحیه در عرصه انجامیابی قرار دارند و همچنین آغاز کارهای ساختمانی در سال 2025-2026 پروژه به انجام رساندن این بینای شعبه معارف ناحیه کوهستان مسجد به نقشه گرفته شده است که از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق مبلغ گذاری کرده می شود. با استفاده دادن بینای نوی شعبه معارف ناحیه کوهستان مسجد کار رنگ دیگر میگیرد، چون در آنجا تمامی شرایط های مساعدی کاری برای کارمندان به نقشه گرفته شده است و باوری کلی داریم که تمامی کارمندان کار را دیگرگون کرده بهر پیشرفت صفت تعلیم و تربیت در مؤسسات تعلیمی ناحیه نیروی توانای خود را صرف خواهند کرد. واقعا هم داشتن بینای معموری شعبه معارف و پیشرفت صفت تعلیم و تربیت مساعدت نموده امکان میدهد روند تعلیم زیر نظارت قرار گرفته، شماره اشتراکچیان آزمون و المپیادهای جمهوریوی و بین المللی افزاید. از این رو مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کوهستان مسجد و دیگر مقامات و اداره‌های دخلدار و ضرور است که جهت برطرف نمودن مشکلات مذکور چاره‌جویی نمایند. دلیر بازار، ناحیه کوهستان مسجد. اخبار. در پیام نوبتی با مجلس عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در برابر ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن زمین‌های کارم همچنین وابسته به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های نو با مسئولان ساحه دستورهای مشخص دادند. در ناحیه رودکی میدان 660 گکتار زمین که سالهای پیش استفاده می‌شد و کشاورزان حاصل فراوان به دست می‌آوردند، از بی‌توجهی مسئولین ساحه سالهای اخیر کاملا استفاده نمی‌شود. تفصیلات بیشتر در گزارش محمد علی عبدالکریم. عاقلانه و ثمره بخش استفاده بردن هر قطعه زمین کارم از هدایت‌های راهنمونساز پیشوای معظم ملت
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شمار می رود. جمهوری تاجیکستان که 93% آن را کوهها فراگیر است، در جاده استفاده درست زمین‌های کارم پیش از همه کشاورزان باید در اساس مدنیت بلند استفاده بری زمین و آب و تخمی به اقلیم مطابق حاصل فراوان رویانیده دستورخوان اهل جامعه را با مواد نیاز اول تامین نمایند. در پیام سالانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی همچنین مسئولان یکچند وزارت و اداره ها را وظیفه‌دار نمودند که در برابر پرثمر استفاده بردن هر قطعه زمین کارم همچنین جهت از خودکنی زمین‌های نو تدبیرهای سریع را راه اندازی نمایند. در ناحیه رودکی جهت ثمرناک استفاده بردن زمین‌های کارم عین زمان از جانب مسئولان ساحه به اعتنایی احساس کرده می شود. پس سوال به میان می آید که در ناحیه مذکور در جاده از خودکنی زمین‌های نو آینده نزدیک ابتکارات راه اندازی کرده می شود. انشاءات آبرسانی پایگاه آبکشی سلطان آباد 2 گذشته از این میدان 660 هکتار زمین‌های جماعت دهاتی سلطان آباد ناحیه رودکی را شاداب نموده خواجگیداران با آبیاری سریوقتی حاصل فراوان غله، سبزوات و پالزی به دست می آوردند. حالت ویرانه و کاستگی انشاءات آبرسانی پایگاه آبکشی سلطان آباد 2 امروز از بی‌توجهی مسئولان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و کارمندان و متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه رودکی دور مانده است یا اینکه آنها فراموش کردند که چنین انشاءات آبرسانی دارند. حجره نظارتی یا جای پاسبان که خواستیم شرح واقعی را پرسان شویم بازگوی آن است که پایگاه آبکشی سلطان آباد 2 امروز به صاحب مانده است. برای فعالیت منظم انشاءات آبرسانی که سال 1973 به فعالیت آغاز نموده است مبلغ‌های زیاد از حساب بودجه دولت صرف گردیدند. درهای بسته پایگاه آبکشی سلطان آباد 2 ناحیه رودکی و انشاءات آبیاری کننده داخل انشاءات مقال خلقی باغبان باغداری را به یاد می آورد. اگر پایگاه آبکشی سلطان آباد 2 که امروز در موازنت اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه رودکی قرار دارد تجدید و نوسازی می‌گردید و میدان 660 هکتار زمین‌های حدود جماعت دهات سلطان آباد ناحیه را با آب پالزی تأمین می‌نمود. کشاورزان و ساکنان دهات در برابر حاصل فراوان زراعت‌های گوناگون به دست آوردن امروز زیاده از 2000 ساکن محلی در زمین‌ها فعالیت نموده با کار دائمی
فرا گرفته می شدند. هدف از تهیه گزارش مذکور هشدار دادن مسئولان ساحه و کارمندان و متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه رودکی در آن است که واقعاً این پایگاه آبکشی در حالت ویرانه قرار داشته حالا هم در موازنت آنها قرار دارد. برای تجدید و نوسازی و از نو به فعالیت آغاز نمودن انشاءات آبرسانی مذکور تنها مسئولیت شناسی کارمندان ساحه و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رودکی ضرور است. حالت ویرانه انشاءات آبرسانی و مانعه و کاستگی ها از جانب مسئولان تشکیلات و اداره های مربوطه کی برطرف می گردد. این را وقت نشان می دهد. محمد علی عبدالکریم ایوبی محموراد از ناحیه رودکی برای برنامه اطلاعاتی اخبار. در تاجیکستان معیار موسمی برف به قید گرفته شد. این عامل اساسی فراوان حاصلی و ذخیره کافی منبع‌های آبی خواهد بود. در این روند تشویش‌ها در منطقه‌های کوهی خاصه راه‌های ماشینگرد موضع‌های بلندکوه مسئولیت جدی را تقاضا می‌کند. در رابطه با این از جانب متخصصان شرکت Innovated Road Solutions در راه دوشنبه چنوق بهره تامین حرکت منتظم نقلیات تدبیرهای ضروری عملی گردیده مانع‌های طبیعی پیش آمده سری وقت برطرف می‌گردند. جمهوری تاجیکستان کشور کوهسار بوده بارشات برف در فصل زمستان با حوادث گوناگون به قید گرفته می شود. با وجود این در زمینه آمادگی پیشکی و اندیشیدن تدبیرهای سریوقتی حرکت منتظم نقلیات در منطقه های کوهی خصوصا در مسیر راه دوشنبه چنوق پیوسته تحت نظارت بوده. در تمام فصل سال با استفاده از تکنیک‌های پراقتدار راهتازه‌کنی تامین کرده می شود. در رابطه با بارشات برف که در منطقه های کوهی با نشانده‌های بیشتر به قید گرفته شد، کارمندان و تکنیکای نگهداری راه‌های شرکت Innovated Road Solutions شبانه روزی فعالیت نموده حرکت منتظم و به خطر نقلیات را در مسیر دوشنبه چنوق تامین می‌نمایند. ما احمد اوزری و شهر استراوشن من استراوشن روم دوستیم راه کشودگی بسته نیست راه. مشکلات هست یا شده؟ نه مشکلات نیست در راه با همه نقلیات ها حرکت کرده میشه. مثلا در رابطه با بارشات موسمی روز 22 ینور در کیلومتر 67 راه دوشنبه چنوق با بلندی 4 و پهنایی زیاد از 40 متر ترمه فرموده. در نتیجه آن ماشین سبکرو زیر آن ماند. خوشبختانه در نتیجه فعالیت سریبختی و چالاکی کارمندان و متخصصان شرکت ایرس مسافران نقلیات زود نجات یافتند. من سرمانند شرکت سهامی ایرس در منطقه ورزا بوبی و احمدجان در فصل زمستان از طرف شرکت ما نوبتوری شبانه روزی برای نگهداری راه تشکیل کرده شده است. برای نگهداری راه در فصل زمستان زیاده از 30 تکنیکای راهداری سفربر کرده شده است. در وقت بریدن برف سری وقت راه را تازه نموده با مواد لغزش کارکرد کرده می شود. ما حرکت میکنیم که کارها را در وقت اجرا نموده حرکت واسطه‌های نقلیه را تامین نماییم. حاضر وابسته با مواسم ترمافرایی زود به قید گرفته می شوند. بارشات زیاد است. روزی 22 در نتیجه ترمافرایی در کیلومتر 69 یک عدد نقلیات زیر ترمه ماند. گروه ما نقلیات را از زیر ترمه در 15-20 دقیقه برآوردند. تلفات جانی به قید گرفته نشده است. باید گفت که در موسم بارشات تشویش کارمندان شرکت Innovated Road Solutions بیشتر شده. برای بخطری مسافران شبانه روزی تدبیرهای مؤثر اندیشیده می شود. در این سمت با مقصد تأمین حرکت منتظم نقلیات و تازه کردن راهها از برف و دیگر مانع‌های طبیعی تکنیک‌های پراقتدار در حالت آماده باش قرار دارند. عین حال توجه مسئولین بر رفع پیامدهای ترمافرایی منتظم تازه نمودن راه از برف و کارکرد آن با مواد ضد لغزش روانه شده. راهبریت و کارمندان فیلیال شرکت در رابطه با حالت‌های احتمالی فصل زمستان فعالیت خود را توسعه بخشیدند. در این رابطه مواد ضد لغزش و سوزشواری با معیار ضروری ذخیره بوده کارمندان با سر و لباس زمستان نیز تامین می‌باشند. از جمله برای فعالیت منظم و پرمحصول در فصل زمستان در نمایندگی‌های فیلیال شرکت Innovated Road Solutions زیاده از 1 میلیون لیتر سوزشواری دیزلی 19470 تن مواد ضد لغزش ذخیره شده است. قابل ذکر است که دوام روزهای اخیر در مسیر دوشنبه چنوق از جانب کارمندان ایرس 12 ترمه خرد و بزرگ فوراً برطرف گردیده حرکت همه نمود نقلیات آزادانه صورت میگیرد. با تکیه به امکانات مهیا بوده تکنیکا و مکانیزم فیلیال شرکت که بیشتر از 240 عدد است به حالت‌های احتمالی موسم پورا آماده میباشد. فخرالدین محمد یوسف با علی تقاضاده، فردوسی بابونظر، اخبار.
شبانه روز گذشته در ناحیه خوالینگ ولایت ختلان نیز بارش برف به قید گرفته شد. مسئولین ساختار و نهادهای دخلدار برای سری وقت تازه نمودن برف از راه و موضع‌های معین تدبیرهای عملی اندیشیده نتیجه آمادگی‌ها به زمستان گذرانی را مرسبی ارزیابی کردند. گزارش علیم ناصرزاده. بارش برفی دوامی شبانه روزی گذشته به عمل آمده در ناحیه بلندکوهی خوالینگ ولایت ختلان در جماعت‌های دهات دوردست ناحیه تا بیش از 30 سانتی متر ارزیابی می شود. با وجود به عمل آمدن بارش زیادی برف، حالت سری وقت از برف تازه گردیدن راههای اتومبیلگرد و پوشیدن موادهای ضد لغزش در ناحیه خوالینگ از سطح خوبی آمادگی به دوره زمستان گذرانی مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه بشارت می‌دهد. طبق اطلاع مسئولان 226.4 کیلومتر راههای استفاده عموم در توازن مؤسسه موجود می باشد. از همین 110.7 کیلومتر راههای اهمیت جمهوریوی داشته و 115.7 کیلومتر راههای اتومبیلگرد محلی می باشند. برای گذرانیدن دوره زمستانی سالهای 2024-2025 که قبلا بهره آمادگی‌های همه‌جانبه طبق نقشه به قدر ضروری موادهای ضد لغزش و سوزشواری ذخیره شده بود، امروز جهت رفع مشکلات و مانع‌ها و پیوسته تازه نگه داشتن راههای اتومبیلگرد از چنین امکانیت‌ها به طور وسیع استفاده نموده ایستادند. در شبانه روز اخیر از جانب مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه توسط تکنیک‌های ضروری و استفاده موادهای ضد لغزش، راههای محلی داخلی ناحیوی و شاهراه اتومبیلگرد از برف تازه کرده شده، حرکت بی ممانعت واسطه‌های نقلیاتی پررا تامین می‌باشد. سنه 22 ماه январ که بارشات برف با وجود آمد، ما کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه خوالینگ توانستیم که در وقتش راه‌ها را از برف تازه کرده حرکت منتظم نقلیات اتومبیل رو به راه مانیم. از اول موسم تا امروز از همه ذخیره‌های موجوده استفاده برده راههای اتومبیلگرد رو از برف تازه نمودیم و من بعد می توانیم گفته که راههای اتومبیلگرد رو در حالت خوب نگه داریم. طبق تحلیل‌ها موسم سردی‌های فصل زمستان در ناحیه‌های بلندکوهی کشور نسبتاً طولانی‌تر و درجه سردی‌ها نیز اکثراً زیادتر می‌گردد. از این رو ساکنان ناحیه خوالینگ همه ساله قبل از آغاز موسم تیرماه و زمستان بهر زمستان گذرانی همه‌جانبه آمادگی دیده مواد آذوقه‌واری و سوزشواری را به قدر ضروری ذخیره می‌نمایند تا هنگام سردی‌های فصل زمستان مواجه مشکلات نگردند. در اساس دستور سفارش‌ها و تطبیق هدف‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه خوالینگ تدبیرهای آمادگی به دوره تیرماه و زمستان سالهای 2024-2025 قبلا عملی گردیده، امروز وضع زمستان گذرانی ساکنان محلی و مؤسسه و تشکیلات‌ها در سطح ضروری به راه مانده شده است. مشاهده‌ها نشان می‌دهد که امسال نسبت همه ساله بارش برف کمتر به نظر می‌رسد. به همین نگاه نکرده اهل زحمت ناحیه خوالینگ برای آمادگی و پس سر نمودن زمستان این ساله تیاری‌ها دیدند. ساکنان ناحیه ذخیره دو ساله موادهای غذایی کردن و باوری هست که زمستان رو با سر بلند پس سر میکنند. کشاورزان ناحیه بهر رشد ساحه باغداری از موسم زمستان و بارش برف ثمرناک استفاده نموده، بهر حفظ نهال و درختان میوه‌دهنده از حشرات‌های ضرررسان، خشکشوی، تامین نمناکی و رسیدن به نتیجه‌های بهتری فراوان‌حاصلی، اصول یخ‌آبمانی را در شکل ذخیره زیادی برف در بیخ درختان عملی می‌نمایند. طبق معلومات‌ها حالا در ناحیه خوالینگ میدان عمومی باغ‌های میوه‌دهنده 2975 گکتار را تشکیل داده، بنیاد باغ‌های نو در سال جاری در مساحت 30 گکتار نقشه‌گذاری گردیده، در این سمت عملی سازی تدبیرهای ضروری جریان دارد. خواجگیداران از تجربه سالهای قبلی استفاده اصول یخ‌آبمانی را در شکل ذخیره برف نتیجه بخش ارزیابی نمودند. همه ساله در فصل زمستان ما همین برف را در بیخ درختان ذخیره کرده به خاطر که کرم درختان یعنی از بین میبرد و برای دیر زنده شدن یعنی نهال‌ها یا نمناکی زمین رو تامین کرده. ما همه ساله همین اصول رو استفاده میبریم، از نتیجه همین کارمون یعنی حاصل خوب به دست میاریم. ما سال گذشته زیاده از 15 تن سیب به دست آوردیم و زیاده از 1 تن دیگر نوک، خیلی آلو و گیلاس، یعنی حاصل خوب ما به دست میاریم، اصول استفاده میبریم. از روی مشاهده‌ها تا قسمت نیمه دوم روزی به عمل آمدن بارش برف در راههای اتومبیلگرد و حدودی بیشتری موضع اهالی نشین الکی برف آب شده، حرکت بی ممانعت واسطه‌های نقلیات و رفت و آمد بی مشکلی برای پیاده‌گردان به پررگی تامین می‌باشد. در چنین وضع هوا روزهای سرد و بارش برف و باران‌های پی در پی رانندگان و پیاده‌گردان را نیز ضرور است که بیش از هر وقت احتیاطکار باشند و قاعده‌های حرکت در راه را رعایت نموده حیات خود و دیگران را زیر خطر نگذارند. علیم ناصرزاده، علیم میرزا، خورشید نادرخان، ناحیه خوالینگ، اخبار.
در ناحیه وخش زیاد از 21,000 گکتار زمین کورمی آبی بوده. کشاورزان با اجرای قاعده‌های آگروتکنیکی از آن حاصل فراوان به دست می‌آورند. امروزها کشاورزان ناحیه با موسم نو کشت همه جانبه آمادگی می‌بینند. ادامه مطلب در گزارش اسماعیل صاحب نظریان و موسی نور محمد. کشاورزان ناحیه وخش برای موسم نو کشت و کار آمادگی گرفته در همکاری با متخصصان ساحه و مساعدت مقامات محلی عملهای مربوطه را انجام می‌دهند. در این زمینه با مقصد از شدگار خوشصفت برآوردن زمین‌های کشتشونده، خواجگیداران در همکاری با مرکز خدمترسانی کارخانه واحد دولتی جمهوریوی تاجیک اگرالیزینگ تدبیر زیل را توسط تراکتورهای تسمه‌چرخ انجام می‌دهند. طبق اطلاع در ناحیه وخش زیاده از 21,000 گکتار زمین کارم آبی مورد استفاده ساکنان قرار داشته، همه‌ساله با نظرداشت رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی کشت و پرورش زراعت، تامین آب پالایشی و دیگر امکانات موجوده از آن حاصل دلخواه محصولات گوناگون به دست آورده می شود. جهت زمینه گذاری برای ثمره‌ناکی زمین استفاده بری در موسم نو، خواجگیداران تلاش بران دارند که با نظرداشت افضلیت‌های تراکتور تسمه‌چرخ در شدگار زمین‌های کشتشونده که به واسطه برای زیاد گردیدن حاصلناکی زراعت گوناگون خصوصا پخته مساعدت می‌کند، میدان‌های از حاصل خالی گشته را محض توسط چنین تکنیک‌ها شدگار نمایند. در ادامه نقشه کارهای آمادگی به موسم نو آبیاری برای مساعدتگردانی انشاءات ساحه، مسئولین و متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه وخش عملهای لازمه را انجام می‌دهند. طور مسئولین ابراز داشتند در این دوره تازه کردن 35 کیلومتر زهبور و زهکش‌ها و 35 کیلومتر شبکه‌های آبرسانی به نقشه گرفته شده است که برای انجام سری وقتی این تدبیر همه روزه در جماعت شهرک و دهات ناحیه 9 تکنیکای گوناگون اقتدار زمینکن سفربر گردیده کار را موافق به طلبات انجام می‌دهند. در این برابر متصدیان ابراز می نمایند که جهت آبمانی ذخیروی در باغ و تاگزار و دیگر زراعت پرورش شونده، همچنین شورشویکنی زمین‌های مورد کشت و در روزهای سرد برای یخآبمانی توسط جوی و کانال‌های خودجاری کشاورزان و خواجگیداران با آب پالایشی تامین کرده می شوند. طور عالمان ساحه توصیه می‌دهند در فصل زمستان ناوابسته از بلند یا پست بودن حرارت هوا باید در زمین‌های کشاورزی آبمانی ذخیروی و یخآبمانی گذرانیده شود. بخصوص اگر باغپروران در زیر درختان یخاب مانند، در صورت پیش آمدن گرمی در فصل بهار آن درختان را از گلکنی بر وقتی نگاه می‌دارد. در این سمت تدبیر دیگری که عامل فراوان حاصلی و خوش صفت و به نقص گردیدن میوه‌جات حسابیده می شود، این به شکل دراری باغات در همین موسم دانسته می شود. با این مقصد امروزها باغپروران طبق توصیه متخصصان شاخ و پنجه های زیادتی و از تاثیر سردی آسیب دیده درختان میوه دهنده را آزاد کرده غذادهی و دیگر کارهای موسمی را انجام می دهند. با نظرداشت شرایط سازگار اقلیم، آب و زمین، تجربه غنی، زیاد گردیدن طلبات بازار به محصولات کشاورزی و مورد هدف قرار دادن دستور و سپارش های راهبریت عالی مملکت که به واسطه برای باز هم بهتر گردیدن سطح و صفت نیک و احوالی ساکنان روانه گردیده است، کشاورزان را در این سمت هوسمند کرده است و آنها مقصد دارند که برای رشد ساحه، افزون گردانیدن حجم استحصال محصولات، تامین طلبات بازار و کارخانه های صنعتی با اشیاء خام سهم ارزنده خود را گذارند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه وخش، اخبار. در منطقه های قسم شمالی شهر لس آنجلس شتات کالیفرنیا شتات متحده آمریکا سوختاری بیش از 1000 به عمل آمد. علنگه آتش در مدت کوتاه زیاد از 30,000 گکتار مساحت جنگل را فرا گرفت. وابسته به این 20,000 ساکنان محلی منزل های استقامتیشان را ترک نموده به جایهای بی‌خوف کوچیدند. یکی از بزرگترین ولکان‌های ایسلندیا باردربونگا در حالت خروج قرار دارد. دوام 5 ساعت در منطقه‌های نزدیک به ولکان 130 مرتبه جنبش قشر زمین به عمل آمده، علنگه ولکان را بیشتر کرده است. شرح خبرها از خارج کشور. در منطقه های قسم شمالی شهر لس آنجلس شتات کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا سوختاری بیش از 1000 نوبتی به عمل آمد. علنگه آتش در مدت کوتاه زیاد از 30,000 گکتار مساحت جنگل را نابود کرد. وابسته به این 20,000 ساکن مجبور شدند که منزل های استقامتیشان را
тарк намоянд. ҳолати мураккаб дар минтақаи Кастаека ба қайд гирифта шудааст. сӯхтор хатои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда интиқоли барқ ба чанд минтақаи аҳолинишин қатъ гардидааст. ба вусъат ёфтани сӯхтори ҷангал вазиши шамол ва гармии ҳаво боис мегардад. ҳамчунин дуди ғализи сӯхтор сокинонро ба мушкилӣ дучор кардааст. дар робита ба ин аз сокинон даъват карда шудааст ки безарурат аз манзилҳои истиқоматиашон набароянд ва аз ниқобҳои махсус истифода баранд. барои хомӯш кардани сӯхтори ҷангал кормандони хадамоти оташнишонӣ ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. ёдовар мешавем ки давоми 2 ҳафтаи охир дар минтақаҳои қисми ҷанубии шаҳри Лос Анҷелес бар асари сӯхтори беш аз 27 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 16,000 манзили истиқоматӣ нобуд гардиданд. дар маҷмӯъ сӯхтори беш аз 1000 танҳо дар минтақаҳои қисми ҷанубии шаҳри Лос Анҷелес беш аз $275 миллиард зарар расонд. дар наздикии як истгоҳи роҳи оҳани шаҳри Наганои Ҷопон ҷинояткорӣ бо корд мусаллаҳ ба одамон ҳамла кард. дар пайи ҳодиса як нафар ба ҳалокат расида, 2 каси дигар ҷароҳат бардошт. ба маълумоти кормандони мақомоти полис, силоҳ ба даст пас аз ҳамла ба гурӯҳи одамон аз маҳалли ҳодиса фирор кардааст. кормандони сохторҳои қудратӣ атрофи ҳодисаро муҳосира карда, барои дастгир намудани силоҳ ба даст амалиёт мегузаронанд. як қатор штатҳои қисми ҷанубии Иёлоти Муттаҳидаи Америка дар иҳотаи барфбод қарор гирифтанд. дар натиҷа 9 нафар ба ҳалокат расида, 10 каси дигар захмӣ шуданд. ҳолати мураккаб дар штатҳои Алабама, Флорида, Орлеанои Нав ба назар мерасад. ҳамчунин дар пайи барфбод ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо ба мушкилӣ сурат гирифта, боиси тамбашавии мошин дар шоҳроҳҳо гардидааст. вобаста ба ин аз сокинон даъват карда шудааст ки муваққатан аз истифодаи нақлиёти шахсӣ худдорӣ намоянд. ҳамзамон номусоиди вазъи ҳаво ба фаъолияти фурудгоҳҳо халал ворид карда, сабаби қатъ ва ё ба таъхир гузоштани даҳҳо хатсайрҳои дохилӣ гардид. барои тоза намудани роҳҳо аз барф кормандони хадамоти коммуналӣ сафарбар карда шуданд. зимни амалиёти махсуси хизматчиёни ҳарбии Ироқ, ки дар музофоти анбори кишвар роҳандозӣ гардид, 3 террорист нобуд карда шуд. кормандони сохторҳои қудратӣ дар яке аз роҳҳои музофоти анбор силоҳбадастонро муҳосира карда, аз онҳо дархости таслим шуданро намуданд. вале силоҳбадастон муқовимати мусаллаҳона нишон доданд, ки дар рафти тирпаронӣ ҷавоби низомиён безарар гардонида шуданд. ҳамчунин низомиён аз силоҳбадастон чанд адад яроқ ва таҷҳизоти таркандаро ёфт ва мусодира карданд. бо вуҷуди он ки хизматчиёни ҳарбӣ дар минтақаҳои гуногуни Ироқ бар зидди гурӯҳҳои ҷиноятпеша амалиёти махсус роҳандозӣ менамоянд, силоҳбадастон пайваста ба минтақаҳои аҳолинишин ҳамла мекунанд. яке аз бузургтарин вулқонҳои Исландия Бардarbunga дар ҳолати фавворазанӣ қарор дорад. таври агентии иттилооти ТАСС бо истинод ба маълумоти Идораи метрологии Исландия хабар медиҳад, танҳо дар давоми 5 соат дар минтақаҳои наздик ба вулқон 130 маротиба зилзила ба амал омадааст ки ин ҳолат хатари хуруҷи вулқонро бештар кардааст. дар робита ба ин ҳолат вазъи фавқулода эълон гардида, ба сокинон ҳушдор дода шудааст ки эҳтиёткор бошанд ва ба танураи вулқон наздик нашаванд. вулқони Бардarbunga дар зери яхбандии бузургтарини Исландия Ватнаёкул ҷойгир аст. бори охир соли 2015 хуруҷ намуда буд. дар як фермаи мурғпарварии минтақаи Иватаи Ҷопон панҷшавии зукоми мурғ ба қайд гирифта шуд. вобаста ба ин дар фермаи мурғпарварӣ беш аз 600 000 сар мурғро нобуд мекунанд. кормандони хадамоти дахлдор ҷиҳати пешгирӣ аз панҷшавии вируси мазкур дар фермаи мурғпарварӣ корҳои профилактикӣ мегузаронанд. ба маълумоти баъзе аз коршиносон, паҳнкунандаи асосии зукоми мурғ ин паррандаҳои ваҳшӣ мебошанд. бино ба тадқиқоти олимони донишгоҳи умер, Шветсия қариб 15% замини нимкораи шимолиро яхбандии абадӣ фаро гирифта барои ҷомеаҳои Арктика таҳдид мекунад. гурӯҳи олимон 4 минтақаро мавриди омӯзиш қарор дода, омилҳои асосии хатари марбут ба инфрасохтор, ҳаракат, таъмини об ва сифат, амнияти озуқаворӣ ва саломатиро муайян карданд. ба андешаи коршиносон ҳоло тақрибан 3 миллион нафар дар минтақаи хатарнок қарор доранд. обшавии яхбандии абадӣ ба экосистемаи маҳаллӣ таъсири ҷиддӣ мерасонанд. дар яке аз боғҳои фарҳанги фароғатии шаҳри Ашафенбурги олмон ҷинояткори бо корд мусаллаҳ ба роҳгузарон ҳамла кард. бар асари ҳодиса 2 нафар, аз ҷумла як кӯдак ба ҳалокат расида, чанд каси дигар захмӣ шуданд. мувофиқи маълумоти кормандони мақомоти полис, силоҳ ба даст ногаҳон ба гурӯҳи одамон ҳамла карда, сипас ба самти номаълум фирор кардааст. аммо ҷинояткор дар рафти гузаронидани амалиёти махсуси кормандони мақомоти полис на чандон дур аз маҳалли ҳодиса боздошт карда шуд. тафтишот муайян кард ки ҷинояткор 28 сола буда, ӯ аз бемории рӯҳӣ азият мекашидааст. оид ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ кушода шуда, тафтишот дар ин самт идома дорад.
بینندگان گرامی، در همه وزارت و اداره‌ها و تشکیلات و اداره‌های دولتی وابسته به ارائه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی وخوری و جمع امت‌ها دایر می‌گردد. همکارانمان گزارش آماده کردند. اقتصادی رقمی طلبات دور بوده ماهیتاً بر نفع جامعه و پیشرفت اقتصادی مملکت رشد تکنولوژی معاصر و خدمت‌رسانی اطلاعاتی محسوب می‌یابد. جهت وسعت بخشیدن به روندهای اینوواسیونی و استفاده همه‌جانبه امکانات‌های تکنولوژی رقمی در اقتصادیات، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند که سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلام کرده شود. در این زمینه در فاکولته مالیوی و اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان همایش دایر گردید. در چورابینی آموزگاران و دانشجویان اشتراک نمودند. ضمن برگزاری همایش ابراز گردید که امروز در جمهوری تاجیکستان در جاده گزارش بر رقمی کنانی ساحه‌های اقتصادی ملی جهت تامین نمودن شفافیت مناسبت‌های اقتصادی و مالیوی قدم‌های استوار گذاشته در این سمت اقدام‌های مهم را عملی می‌نمایند. رقمی کنانی اقتصادیات به بهتر کردن وضع خدمت‌رسانی و آسان شدن اجرای آنها، صرفه وقت و رفع عامل‌های کورپسیونی مساعدت می‌نماید. ابراز گردید که مسائلی در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی بیان گردیدند خاصتاً برای رسیدن به هدف‌های استراتژی بلند برداشتن نیکوحوالی مردم و تقویت بخشیدن به تحکیم دولتداری ملی روانه شدند که آنها راهنمای صاحب استقلالی و تامین امنیت ملی میباشند. تاکید کرد که در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی تاکید نمودند که در نظام تعلیمی مؤسسه‌های تمام زینه‌های تحصیلات کسبی رویه آماده کردن برنامه‌سازان و دیگر اختصاص‌های ضروری برای رشد اقتصادی رقمی و برنامه‌سازی جاری کرده شود، زیرا این روند برای آماده‌سازی کادرها در سمت مذکور امکانات بیشتر را فراهم می‌آورد. به خاطر آموزشی نکته‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری در مؤسسه دولتی کتابخانه مرکزانیده شده شهری به نام عبدالقاسم لاهیتی شهری دوشنبه با اشتراک نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، رهبریت و کارمندان کتابخانه همایش برگزار گردید. اشتراکداران تاکید نمودند که پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چون برنامه مکمل و راهنما همساله به مجلس عالی ارائه گردیده آن فراگیرنده سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان صاحب استقلال میباشد. ضمن ادامه چهاربینی گفته شد که در زمینه تاکیدهای پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هر یک فرد خودشناس ملت را ضرور است که برای بلند برداشتن سطح سواد و معرفت‌نوکی مردم و در نوبت اول نورسان و جوانان تقویت حسی ملی، وطندوستی و وطنپروری، هویت ملی، ارزش‌گذاری و آموختن زبان، تاریخ، فرهنگ باستانی تاجیکان، توسعه دایره دانش و جهانبینی علمی و تکنیکی و رشد علم‌های طبیعت شناسی و دقیق در جمهوری سهمگذار باشند. در ادامه چهاربینی به 6 نفر شهادتنامه اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تقدیم کرده شد. در مجموع دستور و سپارش‌هایی که در سمت علم و معارف و فرهنگ در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری داده شدند، دورنمای فعالیت تمام فرهنگچیان جمهوری بوده اهل فرهنگ مملکت را وادار می‌سازد که زیر توجه و هدایت‌های پیشوای ملت به خاطر از فرهنگ و تاریخ ملت خوب آگاه بودن نسل نورس و جوان منتظم تدبیرهای مهم و سریع کاربری کرده می‌شود. در همایش فعالان شهر بوستون تاکید گردید که پیشنهاد پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری همچون رکن مهم و یکی از عنعنه‌های دولتداری ملی مورد قبول قرار گرفته است. برگزاری آن همیشه باعث توجه ساکنان مملکت، مقامات دولتی و اداری، اهل علم و معارف و فرهنگ می باشد. اشتراکداران ابراز داشتند که در وضع نهایت ناآرام جامعه معاصر جهانی نگاه داشتن سرعت منظم رشد، تطبیق استراتژی و برنامه‌های گوناگون مهلت اقتصادی و اجتماعی و رسیدن به هدف‌های اساسی سیاست دوربینانه را طلب می‌نماید. به سبب نیست که پرزیدنت تاجیکستان ضمن ارائه پیام به این مسئله توجه نموده عامل‌های اساسی تاثیرگذار را بر رشد اقتصادی و اجتماعی جمهوری نامبر نمودند. تاکید گردید که نوابسته از موجودیت عامل‌های منفی تاثیرگذار و مشکلات دیگر داخلی و بیرونی، حکومت مملکت روند رسیدن به هدف‌های ملی خود را باز هم تقویت بخشیده امنیت ملی و رشد استوار اقتصادی را تامین نمود. در همین زمینه سطح و صفت زندگی مردم باز هم بهتر و خوبتر گردید.
сарвари давлат дар паём иброз доштанд ки мардуми мо мисли халқҳои дигар мамолики мутамаддин ҳуқуқи маънавии зиндагии шоистаро доранд. ин аст ҳадафи олии сиёсати давлат ва ҳукумати тоҷикистон. иштирокдорон ҳамзамон зимни андешаронӣ оид ба муҳтавои бандҳои алоҳидаи паём дар мавриди пешгирии амалҳои коррупсионӣ, ҷинояткорӣ, таъмини волояти қонун ва ҳифзи амнияти миллӣ ибрози назар намуда, ин ҳуҷҷати раҳнамунсозро барои пойдории давлат ва устувории ҷамъияту шукуфоии тоҷикистони соҳибистиқлол муассир хонданд. дар чорабинӣ ҳамзамон ба тарбияи ҳамаҷонибаи насли наврас, соҳибкасбу соҳибмаърифат намудани ҷавонон ба шакли мукаммал донистани забони модарӣ ва арҷгузорӣ ба он, омӯзиши ҳатмии забонҳои хориҷӣ, аз худкунӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи технологияи муосир, рушди нерӯи зеҳнӣ, пешгирии гаравиши ҷавонон ба ҳама гуна ҳаракату андешаҳои ифротӣ, комилан аз байн бурдани хурофотпарастӣ, вусъати ҷаҳонбинии илмӣ ва ҳамқадами ҷаҳони мутамаддин будани аҳли ҷомеа таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. ба таъкиди иштирокдорон паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ки 28 декабри соли 2024 пешниҳод гардид, дастурамали наву мушаххасе барои тай намудани боз як марҳилаи тозаи рушди ҷумҳурии соҳибистиқлол дар арафаи ҷашни миллии 35-солагии истиқлоли комили давлатӣ мебошад. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Бустон, Ахбор. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи тиловатии ахбор. саломату хонобод бимонед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 24 январи соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 13-18 дараҷа хунук, дар баъзе ноҳияҳо то 4-6 дараҷа хунук, рӯзона 1-6 дараҷа хунук, дар баъзе ноҳияҳо то 3-5 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 33-38 дараҷа хунук, дар баъзе минтақаҳо то 41-43 дараҷа хунук, рӯзона аз 13-18 дараҷа хунук то 20-25 дараҷа хунук мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 1-6 дараҷа хунук, рӯзона 6-11 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои Доманакӯҳӣ шабона 2-7 дараҷа хунук, рӯзона 3-8 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳаво тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 3-8 дараҷа хунук, рӯзона аз 2-3 дараҷа то 4-9 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14 дараҷа хунук, рӯзона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ ҳаво тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 1-6 дараҷа хунук, рӯзона 6-11 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа хунук, дар баъзе ноҳияҳо то 3-5 дараҷа хунук, рӯзона 1-6 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 3-5 дараҷа хунук мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳаво тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво шабона 3-5 дараҷа хунук, рӯзона 9-11 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи боду ҳаво ба шумо таби хушу болидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед. андозпурандагони муҳтарам, сармояи оинномавӣ ки дороии муассисони шахсони ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад, тибқи талаботи қонунгузорӣ бояд аз ҷониби муассисон дар давоми 1 сол аз лаҳзаи ба қайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ташаккул дода мешавад. кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шурӯъ аз моҳи ноябри соли 2024 расмиёти ташаккули сармояи оинномавии шахси ҳуқуқӣ дар шакли электронӣ бе ташриф овардан ба мақомоти андоз тавассути утоқи шахсии андозпуранда роҳандозӣ намудааст. барои дар шакли электронӣ ташаккулёбии сармояи оинномавӣ амалҳои зерин бояд анҷом дода шаванд. тавассути ҳуҷраи шахсии андозпуранда ба бахши ҳуҷҷатгузории электронӣ ворид шуда, аз саҳифаи дархостҳо зербахши вориднамуди маълумотҳо ба феҳриси ягонаи давлатиро интихоб намуда, бо пахш намудани тугмачаи ташкилкунии ариза, маълумот оид ба аризадиҳанда ба таври автоматӣ ташаккул меёбад.
агар сармояи оиномавӣ бо саҳми пулӣ ташаккул дода шавад, бо пахш намудани тугмачаи сабти нав маълумотҳои зерин ворид карда мешаванд. маълумот оид ба ҳаҷми маблағи сармояи оиномавии эълоншуда, оиди номгӯи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ташаккулёбии сармояи оиномавӣ, санаи ҳуҷҷат, мақомоте ки ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ташаккулёбии сармояи оиномавиро додааст, аз ҷумла бонки хизматрасонро интихоб менамояд. агар сармояи оиномавӣ бо саҳми ғайрипулӣ аз ҳисоби амвол ташаккул дода шуда бошад, маълумот оиди мақоми ваколатдор яъне эксперти мустақил ки арзиши онро муайян намудааст, интихоб намуда тугмачаи сабткуниро пахш менамояд. ба қисмати замимакунии файлҳо ворид гардида, нусхаи ҳуҷҷати тасдиқкунандаи сармояи оиномавиро боргирӣ намуда ба қисмати абзор ворид менамояд. дурустии маълумотҳои воридгардида пеш аз ирсол намудан ба мақомоти андоз аз тарафи аризадиҳанда пурра тафтиш гардида, баъдан тугмачаи равонкунӣ ба мақомоти андозро пахш менамояд. бо анҷоми амалҳои номбаршуда сармояи оиномавии шахси ҳуқуқӣ ташаккул меёбад ва шумо метавонед ҳуҷҷати тасдиқкунандаро аз зербахши дархости маълумотҳо аз феҳриси ягонаи давлатӣ шакли электронии иқтибос аз феҳриси ягонаи давлатӣ бо QR-рамз дастрас намоед. барои гирифтани маълумоти иловагӣ метавонед тавассути рақами 151 ба маркази тамос ё телефони боварии 2330905 ба кумитаи андоз муроҷиат намоед. кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. имрӯзҳо дар бисёре аз кӯдакон норасоии калсий дида мешавад ва агар шумо дар кӯдаки хеш чунин аломатҳо ба монанди заифии умумӣ, натиҷаи ғайриқаноатбахш дар таҳсил, зуд хасташавӣ, калтинорм ба фарзанди шумо кӯмак мекунад. калтинорм маҷмӯи беназири калсий ва витамини D3 барои мустаҳкам кардани устухонҳо, дандонҳо ва афзоиши қад. аз дорухонаҳо пурсон шавед. Ни одной маме не будет спокойно, когда плохо ее ребенку. Пардифен Kids можно применять с 6 месяцев. Он помогает при температуре, а еще он снимает боль, даже зубную. Пардифен Kids. Ребенку не больно, и мама спокойна. Продукция компании Вегафарм. Ламбротин – современное средство для борьбы с заболеваниями дыхательных путей, которое разжижает вязкую мокроту и облегчает ее отхождение. Ламбротин облегчает дыхание, возвращает радость утра. Дышите свободно с ламбротином. Ламбротин. Пусть кашель не мешает жить. дар маркази табобати чинӣ бемориҳои аллергия, бронхит, астма, фишорбаландӣ, диабети қанд, витилиго, псориаз, ҷоғар, экзема, остеохондроз, ревматизм, простатит, чураи сутунмуҳра ва ҳолати баъди инфаркт бо муваффақият табобат карда мешаванд. маркази мазкур ҳатто дар рӯзҳои истироҳат ҳам кор мекунад. беморон аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ метавонанд бемамоният ба маркази табобати чинӣ муроҷиат намоянд. аз табибони ин марказ тариқи ватсап низ маслиҳатҳои судманди тиббӣ гирифтан мумкин аст. суроға шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, кӯчаи деҳотӣ 50 назди диагностика. телефон 88 31 14 41. тибби чинӣ ба тамоми дардҳои шумо даво мебахшад. шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулӯро бартараф мекунад.
худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол ба шумо ёрӣ медиҳад Брамисол. گر بر سر نفس خود امیری مردی. ана ҳамин эҳсосот ногаҳон ва тез твистер халапеньо стрипсҳои болаззат бо орд олуда шуда қалампури тези халапеньо оташ дар ҳар луқма танҳо дар KFC. далер курсӣ миз ва компютери худро дар сомон TJ ба маблағи 5000 сомонӣ фурӯхт.